तो मम्मा ने वाजा मारी, मम्मा रिजल्ट आ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस मम्मा उसी टाइम बस वाहिगुरु वाहिगुरु अपने बोलन लग पे कि बस परमात्मा कृपा करे। तो मैं लिस्ट देखनी शुरू की, फाइनली 36 नंबर पर जो मैं अपना नाम देखा तो मैंने यकीन नहीं होया कि वाकई जो मतलब सपना मैं इन्नी देर तो देखा है अज फाइनली पूरा हो गया है। तू किहड़े पासे पई है, तू बाहर चल जा, तू कैनेडा दा लिए अप्लाई कर दे। पर मैं अपना टीचर जिहड़ा मिथ्या सीगा ते मैनूं सीगा भी चलो बाहर तां जांदे आ सारे, बट नहीं, जो मैं सपना लिया मैं उन्होंने जरूर पूरा करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। 2021 च वैकेंसीज तो आ गई, एडवरटाइजमेंट आ गई हरियाणा की, बट पेपर नहीं हो रहे, प्रीलिम्स की डेट ही नहीं आ रही। तो वो बहुत औखा टाइम से मेरे लिए। मैं बहुत बार रोना, मतलब कल्ले मेरे बहुत इदा के फ्रेंड्स आ 3-4 काफ़ी पक्के जिन्होंने मैनू सपोर्ट करना। तो मैं पापा को कहना पापा सीए करनी है, पापा ने कहना भी वो ज़्यादा मतलब खर्चा है, पर मेरा सपना है, मतलब पापा ने मेरे नाल शेयर किया कि तू ना LLB कर भी, वो मैं चाहता सी मैं तो नहीं कर पाया, बट तू कर। तो आप फिर उस तो बाद मैं सीए छड़ के सारे कॉलेजेस जेडे लॉ के देखने शुरू कर दिते। जी जुडिशरी की तैयारी है टोटली डिफरेंट है, तो वो मैनू मतलब पढ़ाई के मैटर के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पई, बट मैं कभी पिछे नहीं हटी। मैनू सीगा कि मैनू पता है मेहनत तो करनी पैनी है अगर कुछ करना है तो। 2019 मैं लॉ की है एंड 21 तक कोई एडवरटाइजमेंट नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा एक मतलब प्रैशर से जो आप बाहर निकलना, सारिया ने पूछना तू की कर रही है, एंड फाइनली मैं कहना मैं तैयारी कर रही हूँ जज की। मैं लोगों को लगता सीगा कि मजाक एवं लगी है भी हर कोई तो नहीं कर सकता। मैं रोज सवेरे उठ के एक मतलब पेपर सोल्व कर लेना, चाहे वो पेपर किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, यूपी का हो। मैं कभी नहीं देखा कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का सोल्व करना है। तो ये मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही कि प्रीलिम्स तो मैं पिछे नहीं पैन दिता, ते नाल मेन्स का काम जिहड़ा सीगा मैं लैंगुएज ते फोकस करती रही। मेरे मन का सपना है, मैं बेटी ने भी कहना वा जिंदगी का पता नहीं होता बेटे, अगर मेरी जिंदगी ना भी रही तो तू ये काम जरूर करना है, कम से कम साल च 1-2 बच्चों की जिम्मेदारी लैके उन्होंने पढ़ाना जरूर है। और यही नाल सब तो वड्डा कहांगा कि सब तो वड्डी गल यह आ कि कभी भी कोई भी ये भुल ना करे कि बेटी नूं कुक दे विच खत्म ना करे, जां बेटी दे होण ते कोई चिंता ना करे, क्योंकि बेटी और बेटे विच कोई फर्क नहीं। अज मैं देखिया बेटियां ही नाम उच्चा करदियां ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी बुलेटिन ते मैं भावना शर्मा। कहंदे ने हत्थां दीयां लकीरां तो पहला एवें नहीं उंगलां बनाईयां रब ने। उस परमात्मा दा भी कहना है कि किस्मत तो ज्यादा मेहनत ते भरोसा कर। सो अजिही ही एक शख्सियत नाल अज थानू रूबरू करावांगे जिसने अपनी किस्मत तो ज्यादा अपनी मेहनत दे उत्ते ज्यादा विश्वास किया है। गल करांगे अज असी जसमीत दे नाल जिन्हां ने हरियाणा जज दा पेपर क्लीयर करके अपने पिता दा ते अपना सपना पूरा किया है। अज तुहाडी मुलाकात करवावांगे असी जसमीत दे नाल। सो गलबात करांगे आपां जसमीत दे नाल ते जाणांगे कि किहो जिहा सफर रहा उन्हां दा इत्थे तक दा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला थानू बहुत बहुत मुबारकां कि तुहाडी जिहड़ी मेहनत आ रंग लैके आई है। धन्नवाद मैम। सब दसो कि जदों रिजल्ट आया सी की रिएक्शन सी घरदियां दा और किहो जिहा मूवमेंट सी? रिएक्शन था मतलब शब्दां च बयान करना बहुत ही औखा है। सब तो पहला पापा तो उस टाइम घर नहीं सी गए ते मम्मा किचन च काम कर रहे सी, तो मेरा फोन चार्जिंग ते सी। जिद्दां ही मैं मतलब देखा भी 3-4 फ्रेंड्स दी मिस कॉल सीगियां, तो मैं बट किसी का फोन चक्या नहीं। मैं नहीं, मैं अपना रिजल्ट खुद देखना चाहनी हाँ। सब दे फोन कट के तो मैं PDF डाउनलोड किया। 2 मिनट मतलब लग गए उन्होंने, तो मम्मा ने वाजा मारी, मम्मा रिजल्ट आ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस मम्मा उसी टाइम बस वाहिगुरु वाहिगुरु अपने बोलन लग पे कि बस परमात्मा कृपा करे। तो मैं लिस्ट देखनी शुरू की, फाइनली 36 नंबर पर जो मैं अपना नाम देखा तो मैंने यकीन नहीं होया कि वाकई जो मतलब सपना मैं इन्नी देर तो देखा है अज फाइनली पूरा हो गया है। तो उस टाइम मम्मा दे हंझू रुक नहीं रहे सी। देन पापा उस घर आ गए, तो पापा ने जिद्दां ही दसिया, पापा दा मतलब मैनू गले लगा के रोए। शायद मेरी लाइफ दा फर्स्ट टाइम सीगा कि जिद्दां पापा ने मैनू इन्ने प्यार नाल हग कीती, रोए ते बहुत मान महसूस किया मेरे ते। जे गल करिए कि सफर दी गल करिए तो शुरुआत कित्थों कीती सी तुसी? तुहाडी स्टडीज कित्थों हुई सी और कित्थों दी मन दे विच आया कि जज बनना? मैम जो मैं सब तो पहला तो स्टार्टिंग अपनी
ਐਨਸੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 10th ਤੱਕ। ਦੈਨ ਮੈਂ +1 +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁछ ਪਰਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਸੀਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ LLB ਕਰ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਤੂੰ ਕਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਏ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਅ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ PCS ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਟੇजेस ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਲੱਬ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਲੱਬ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਈਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮੈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੌਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਘਰ ਜੱਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 ਚ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ 21 ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 2020 ਦਾ ਮਾਰਚ ਮੰਥ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼, ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਕਿ ਹੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰ ਲੈਂਦੇ
ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ 2021 ਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ 3-4 ਕਾਫੀ ਪੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ PR ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਚੱਲ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਮੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੰਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ? ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ 1-2 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਲਵਾਂਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੋਈ ਹਾਂ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ, ਕਈ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੁੜੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਈਵਨ ਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 2-3 ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਏ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਔਰ 80 ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸੀਗੀ ਸੈਲਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਵੋ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਮੈਂ ਪੋਇਮ ਲਿਖਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਇਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਔਖਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜੇ ਹਨੇਰ ਜਿਹੀ ਛਾਈ ਏ, ਜ਼ਿੱਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਏ ਯਾਰਾ, ਜਲਦ ਹੀ ਛੂਹ ਲੈਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਏ। ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਦ
खुद ही फतेह करनी, तोड़ देनी ये हद किस्मत दे घेरे दी, लख मुसीबतां आउण पर डोलना नहीं, दिल च रखी ये बरकरार तांग सवेरे दी, कीता बदामां ने कुछ ना ये अकल तां जिंदगी च सानू ठोकरा खा के आई गे, जिद साडी भी ये यारा जल्द ही छू लैनी मंजिल दी उचाई है, जल्द ही छू लैनी मंजिल दी उचाई है। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ ਚੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। 8th 9th ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣੀ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਗ ਕਰਵਾਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਗ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਦੱਸ ਦੇਈਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪਰਸਨ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਵਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੇ ਜੱਜ ਬਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਜੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ
ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਮਿਚਰੀ ਦੀਆਂ ਡੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ, ਜਲੰਧਰ।